کرنی ہے. اس لیے اے میری ماں میں آپ کا احترام بھی کرتا ہوں, آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں, لیکن خدا کے لیے میری محبت کو اپنے نبی کی محبت اور آپ کی محبت کے اندر اس کو نہ ڈالیے گا, کیونکہ میں سب سے زیادہ پیار آمینہ کے لال علیہ السلام سے کرتا ہوں. اس کی ماں نے کہا نہیں بیٹا, اگر تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں کوئی نوالا اپنے حلق میں نہیں لوں گی. حضرات پہلا دن ہے, حضرت صاحب کی ماں نے کوئی نوالا اپنے حلق سے نیچے نہیں کیا. حضرات دوسرا دن آیا, کوئی نوالا نیچے نہ کیا. تیسرا دن آیا, کوئی نوالا نیچے نہ کیا. حضرت صاحب کی ماں کمزور ہو جاتی ہے, حضرت صاحب کی ماں انتہائی کمزور ہو گئی. حضرت صاحب دھوڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جاتے ہیں. دروازے کو کھٹکھایا, آقا علیہ السلام نے دیکھا صاحب کا چہرہ اترا ہوا ہے. نبی علیہ السلام حریص بن کے آئے, اور لوگوں نبی وہ عظمت والا نبی ہے جس کے دل کی یہ خواہش ہے میرا امتی, میرا صحابی کوئی جہنم کا ایندھن نہ بن جائے, میرا امتی, میرا کوئی صحابی کوئی جہنم میں جانے والا نہ بن جائے. نبی علیہ ان سیدہ صحابی او ہوندا جنہیں محمد مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سعید بن مسیب ہے. اس نے کہا بی بی نبی کا حال پوچھتی ہے, تیرے بھیا کو شہید کر دیا گیا ہے. اس نے کہا مجھے اپنے بھیا کی فکر نہیں ہے, مجھے شیما کے بھائی کی فکر ہے. یہ بتلاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر آگے پھر ایک جوان سے ملاقات ہوتی ہے, اس سے پوچھا آقا کا کیا حال ہے. اس نے کہا آقا ٹھیک ہے, پر تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. اس نے کہا مجھے اپنے بیٹے کی فکر نہیں, مجھے آمینہ کے لال کی فکر ہے. مجھے بتلاؤ آمینہ کا لال کا کیا حال ہے. حضرات آگے چلتی ہے, ایک جوان ملا, اس نے کہا بی بی نبی کا حال ٹھیک ہے, پر سن لے تیرے بھیا کو قتل کر دیا گیا. اس نے کہا مجھے اپنے بھیا کی فکر نہیں, مجھے یہ تو بتلا کہ لال کا کیا حال ہے. سامنے کیا دیکھتی ہے, آمینہ کا لال آ رہا ہے. نبی کے پیارے چہرے کو دیکھ کر کے اس نے یہ بات کہی, رب کائنات کی قسم ہے بھیا کے مرنے کا فکر نہیں, رب کائنات کی قسم ہے سر کے تاج کا ہونے کا فکر نہیں, رب کائنات کی قسم ہے کہ اپنے وجود کے لگتے جگر کا جدا ہونے کا فکر نہیں. جب آپ کا چہرہ اقدس دیکھ لیا, آپ کو صحیح سلامت دیکھ لیا, میری ساری فکر دور ہو گئی. اس لیے لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا. اگر نبی کی محبت کی بات چلی ہے تو آپ احباب کے سامنے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا بھی تذکرہ کر دوں. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کون سی رکھتی ہے, نبی سے پیار کرنے والا ابو بکر, نبی سے محبت کرنے والا ابو بکر. ابو بکر کی یہ خواہش ہے اللہ مال میرا ہو, تقسیم کرنے والے آمینہ کے لال ہو, اللہ اولاد میری ہو, بیٹی میری ہو, اور گھر والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو. اور اسی لیے تو ابو بکر کے متعلق سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے ہر بندے کی خواہش ہے اللہ جنت مل جائے, ہر بندے کی آرزو ہے اللہ جنت کا مہمان مل جائے, جنت کا مہمان بن جاؤں, لیکن جنت کی آرزو ہے اللہ ابو بکر صدیق مل جائے. اور لوگوں کیوں نہ ملے, ابو بکر عصمت والا, نبی سے محبت کرنے والا, نبی کا دھم بننے والا. ہجرت کا واقعہ آپ احباب کے سامنے وہ گزار کروں گا. تمام دوست اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں, اہل علم موجود ہیں, اہل قرت موجود ہیں, تو جب نبی علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے تو سیدنا حضرت ابو بکر کبھی نبی کے آگے ہوتے ہیں, کبھی نبی کے پیچھے ہوتے ہیں, کبھی نبی کے دائیں ہوتے ہیں, کبھی نبی کے بائیں ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر یار کیا بات ہے. ابو بکر نے کہا آقا میرے دل میں یہ کبھی وسوسہ آتا ہے کہ کہیں کافر سامنے سے حملہ نہ کر دے, اس لیے سامنے ہو جاتا ہوں. کبھی دل میں خیال آتا ہے کہیں دائیں جانب سے حملہ نہ ہو, دائیں جانب ہو جاتا ہوں. کبھی دل میں خیال آتا ہے کہیں بائیں جانب میں حملہ نہ ہو, بائیں جانب چلا جاتا ہوں. اور کبھی دل میں خیال آتا ہے کبھی پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے, اس لیے میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں. جب حضرت ابو بکر صدیق کی
फिक्र को सुना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तेरे दिल में ये बात है कि जो नबी पे हमला करने आए उसका तीर तलवार उसका औजार मेरे ऊपर लगे। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू बकर ने हाँ कही। आका ने कहा, अबू बकर तू इस्मत वाला है, तू रिफ्फत वाला है, इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, और लोगों मैंने हर इंसान का बदला दे दिया पर अबू बकर की अजमत का बदला मैं मोहम्मद नहीं दे सका, उसका बदला मेरा खुदा देगा। इसीलिए हजरत अबू बकर की अजमत का तस्करा किए देता हूँ कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम मक्के के बाजार के अंदर अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं। मुशरिकों ने नबी अलैहिस्सलाम पर हमला किया। अबू बकर को पता चला, दौड़ा हुआ आया, नबी की जान को बचाया। उन्होंने कहा अबू बकर ने बचाया है इसलिए इसको पकड़ो। अबू बकर को मारना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम घर चले जाते हैं और इधर से अबू बकर के अजीबो अकारब हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करते हुए आते हैं, उसको बचा करके घर ले जाते हैं। हज़रत अबू बकर का चेहरा सूजा हुआ है, पूरे चेहरे के ऊपर वर्म है, सोजश है, बेहोश है, आखिरी अय्याम यूं समझिए मौत और हयात की कशमकश है, होश आती है। सारे बरादरी वाले इर्द गिर्द जमा है। सैयदना हजरत अबू बकर की जुबान से कौन सा जुमला निकला? उन्होंने कहा मुझे ये तो बतला दो मेरे नबी मोहम्मद का क्या हाल है। उन्होंने कहा अब भी नबी का नाम लेता है, उसी वजह से तेरे ऊपर उन लोगों ने मारा, उन लोगों ने पत्थरों की बारिश कर दी, जूतियों की बारिश कर दी, डंडों की बारिश कर दी, और फिर भी तू नबी की अजमत का ऐलान करता है कि मेरे नबी का क्या हाल है। बरादरी वाले छोड़ जाते हैं और कहते हैं उम्मुल खैर तू जान और तेरा बेटा जाने। उम्मुल खैर को होश आ, उम्मुल खैर ने बेटे को कहा, बेटा आओ अपने चेहरे के अंदर, अपने हलक के अंदर पानी का एक नवाला ले लो। उसने कहा अम्मा मैंने मन्नत मांगी है, जब तक नबी का चेहरा नहीं देखूंगा उस वक्त तक अपने हलक से नीचे पानी नहीं करूंगा। अम्मा ने कहा मुझे तो तेरे यार का भी नहीं मालूम कि तेरा रफीक तेरा यार कहाँ है। उसने कहा जाओ उम्मे जमील से जाकर के पूछो, उमर इब्ने खत्ताब की बहना से जाकर के पूछो। हजरत उम्मे खैर उम्मे जमील के पास जाती है, अपने बेटे की फिक्र को बतलाती है कि मेरा बेटा ये बात कहता है अपनी जान दे दूंगा जब तक नबी का चेहरा नहीं देखूंगा, हलक के अंदर पानी नहीं लूंगा जब तक नबी का चेहरा नहीं देखूंगा, एक नवाला नहीं लूंगा। इसलिए उम्मे खैर मुझे, इसलिए उम्मे जमील मुझे नबी का पता बता दे। उम्मे जमील दौड़ी हुई आती है, अबू बकर के चेहरे को देखती है, जख्मों से चूर अबू बकर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महबूब अबू बकर। हजरत उम्मे खैर और हम उम्मे जमील ने अबू बकर को सहारा लिया और दारुल अरकम में गए। नबी अलैहिस्सलाम सामने अपने यार को देखते हैं कि मेरा यार आ रहा है, मेरा यार घर आ रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर को देखा, दौड़े हुए अबू बकर की तरफ आए। अबू बकर ने आका को देखा, दौड़ा हुआ आका की तरफ जाते हैं और रास्ते के अंदर घिर जाते हैं, आका के पैर के नीचे घुस जाते हैं। आका ने फौरन अबू बकर को उठाया और उनकी पेशानी के ऊपर बोसा लिया। जब अबू बकर ने नबी के चेहरे को देखा, अबू बकर ने आका अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा, इसके दिल में सुकून आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अबू बकर क्या हाल है? उसने कहा आका आपके चेहरे को देख लिया, सारा दर्द चला गया। हजरात अपनी जान से भी ज्यादा अगर मोहब्बत की है तो नबी के सहाबा ने आमिना के लाल के साथ की है। फिर आका ने कहा अबू बकर किस लिए आए हो? उन्होंने कहा एक रमक लेकर के आया हूँ, फिक्र लेकर के आया हूँ, मेरी वालदा उम्मुल खैर ईमान लेकर के नहीं आई, इनके लिए दुआ कीजिएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह उम्मुल खैर को ईमान वाली बना दे। फिर हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अबू बकर की मां ने कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। और हजरत अबू बकर ने नबी के साथ मोहब्बत का ऐलान यूं भी किया। आप अहबाब के सामने अबू बकर की असमत के मुतल्लिक और अबू बकर की मोहब्बत के मुतल्लिक ये बात भी कह देना चाहता हूं कि जंगे बदर है और बदर के मार्के के